Hello friends. So we were discussing the history and scope of microbiology, and in last lecture we were discussing about the contribution of number of scientists in the development of microbiology. And in last lecture we complete first scientist who contributed in the development of microbiology, and the scientist is Antony van Leeuwenhoek. Now let us see second, a major inventor. He was honored as a father of microbiology. A major inventor, he is Louis Pasteur. Louis Pasteur was the father of microbiology. He was honored as a father of microbiology for his many valuable contributions in the development of microbiology. Now he was a French scientist. Actually, he from the chemistry. He was a professor of chemistry. He lived in between 1822 to 1895. In his lifespan, he gives numerous milestones in the microbiology. He gives numerous different discoveries in the subject of the microbiology that is very helpful in the development of microbiology. Here I focus some of the inventions given by the Louis Pasteur. He invented pasteurization. All of you heard about the milk pasteurization, because every milk processing unit has a process of pasteurization. Now today we are using this pasteurization for milk and milk product as well as for the soft drinks. He also invented the term fermentation. Then next is he also invented the term active immunization, that is lasikaran, and vaccination. So all these terms develops the microbiology, and all are discovered by Louis Pasteur. So let us see one by one which are the inventions given by inventions given by Louis Pasteur. Now in 1856 to 57, he solved the problem of wine and beer industries. At that time, the French economy was totally based on these alcoholic beverages. Wine and beer is used for wine and beer is giving a lot of economy to the French country. But during that period, these industries are facing the problem of wine spoilage. त्यावेळेला ह्या इंडस्ट्रीजमध्ये जी वाईन आणि बियर तयार केली जायची बाय युझिंग फ्रूट ज्युसेस, ग्रेप ज्युसेस, स्पेशली ग्रेप ज्यूस, द्राक्षाचा ज्यूस आणि काही फूड ग्रेन्स वापरून वाईन आणि बियर तयार केली जायची. दॅट वाईन अँड बियर they cannot maintain the quality. There is the problem of spoilage of wine and beer during that period. So that problem was given to the Louis Pasteur for getting the solution. नक्की कशामुळे वाईन स्पॉइलेज होते हे बघण्यासाठी जेव्हा तो प्रॉब्लेम लुई पाश्चर कडे आला, लुई पाश्चर स्टार्टेड द work on the wine and beer production. He observed many batches of wine and beer. Normally the process is this wine production is at that time these grape juices are extracted. ग्रेपचा ज्यूस काढला जायचा. इट वॉज होल्ड फॉर सम पिरियड्स, काही दिवस ते तसंच ठेवलं जायचं आणि त्यातली शुगरचं कन्वर्जन अल्कोहोल मध्ये व्हायचं. But no one was known about the scientific process behind the alcohol production. So at that time, Louis Pasteur start to work, and while working with the wine problem, he come to the conclusion that wine production, this alcohol production, wine and beers, is a microbial activity. He named this microbial activity as a fermentation. त्याला त्यांनी नाव दिलं fermentation. Now, while studying many batches of the wine production, he observed that if त्याला काय लक्षात आलं की हे वाईन अँड बियर जर स्पॉइल व्हायचं असेल किंवा ह्याची जर क्वालिटी मेंटेन करायची असेल तर दॅट ग्रेप ज्यूस और दॅट ग्रेन ज्यूस, त्याचे धान्याचं ज्यूस केलं जायचं, दॅट शुड बी हिटेड प्रॉपरली. त्याला त्यांनी हीट ट्रीटमेंट दिली, and the process of heating wine product or process of heating grape juice he named as a pasteurization. त्याला त्याने नाव दिलं pasteurization. ही हीट ट्रीटमेंट जर दिली तुम्ही तर चांगलं वाईन प्रोडक्शन होतं. दॅट इज हिज फर्स्ट ऑब्झर्वेशन. इन हिज ऑब्झर्वेशन ही डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पाश्चरायझेशन. आज आपण ही प्रोसेस कशासाठी वापरतो? मिल्क प्रोसेस साठी सर्रास वापरली जाते. मिल्क प्रोसेसिंग मध्ये पाश्चरायझेशन केलंच जातं पूर्ण मिल्कच्या लॉटचं, आणि
अल्कोहोलिक बिव्हरेजेस आजही आपण पाश्चराइज करतो. सो प्रोसेस ऑफ पाश्चरायझेशन इज व्हेरी सिम्पल. हीटिंग ऑफ ग्रेप ज्यूस इज कॉल्ड एज पाश्चरायझेशन. आता हे व्हॉट इज द सायन्स बिहाइंड कन्व्हर्जन ऑफ फ्रूट शुगर्स इनटू अल्कोहोल. ही ग्रेप ज्यूस मधली किंवा धान्यामधली शुगरचं अल्कोहोल मध्ये कन्व्हर्जन कोण करतं? हे व्हाईल स्टडिंग पाश्चर ऑब्झर्व दॅट देअर इज मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. त्याला पहिल्यांदा लक्षात आलं की ही ऍक्टिव्हिटी ही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कंडक्ट करतात. सो फर्मेंटेशन इज अ मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी. त्याने नाव दिलं त्या प्रोसेसला फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन ही मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी आहे. ग्रेप ज्यूस मधली शुगर अल्कोहोल मध्ये कन्व्हर्ट करायचं काम कोण करतात? मायक्रो ऑर्गॅनिझम. दॅट इज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ ली पाश्चर. At that, while studying, he come to conclusions. He suggested some things. He recommended some things. चांगली जर वाईन मिळायची असेल तर काही गोष्टी त्यांनी सांगितल्या. काय काय सांगितलं? तर फर्स्ट इज यूज स्पेसिफिक टाइप ऑफ मायक्रोब्स टू परफॉर्म गुड फर्मेंटेशन. तुम्हाला चांगल्या पद्धतीची वाईन पाहिजे असेल तर त्याच्यामधला मायक्रो ऑर्गॅनिझम हा एकाच टाइपचा पाहिजे. While observing, he observed that the organism in the production of wine is yeast. त्याला असं लक्षात आलं की ग्रेप मधली शुगर, फ्रूट ज्यूस मधली शुगर ही अल्कोहोल मध्ये कन्व्हर्ट कोण करते? ईस्ट. सो ही नेम्ड दॅट मायक्रो ऑर्गॅनिझम ॲज अ ईस्ट. त्याला नाव दिले ईस्ट. सो ही वॉज द पर्सन हू डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईस्ट इन कन्व्हर्टिंग शुगर फ्रॉम फ्रूट ग्रेन टू अल्कोहोल. त्यातली फ्रूट ग्रेन आणि फ्रुट्स मधली ग्रेन्स मधली शुगर अल्कोहोल मध्ये कन्व्हर्ट करायचं काम ईस्ट मध्ये, ईस्ट हा मायक्रोम करतो हे त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलं. अशा काही गोष्टी त्यांनी फर्मेंटेशन संदर्भात एक्सप्लेन केलं. एक तर फर्मेंटेशन ही टर्मच त्यांनी दिली की फर्मेंटेशन इज अ मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी, हे त्यांनी पहिल्यांदा सांगितलं. फॉर गेटिंग अ गुड प्रॉडक्ट, तुम्हाला चांगला प्रॉडक्ट पाहिजे असेल तर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गॅनिझम वापरला पाहिजे. ईस्ट असेल तर फक्त त्यात ईस्टच पाहिजे, बॅक्टेरिया असेल तर फक्त बॅक्टेरिया पाहिजे. मिक्सचर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स वापरले, मायक्रोब्स वापरले तर तुम्हाला क्वालिटी मिळणार नाही. मग इथे हे प्रॉडक्ट कुठल्यात? वाईन अँड बियर. ह्या केसमध्ये तुम्हाला गुड क्वालिटी वाईन, गुड क्वालिटी बियर साठी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मायक्रोब्सच वापरले पाहिजेत आणि त्याच्यापासून तुम्हाला गुड क्वालिटी प्रॉडक्ट मिळेल. ऍट द सेम टाइम ही ऑब्झर्व दॅट फॉर गेटिंग गुड प्रॉडक्ट देर शुड बी स्पेसिफिक कंडिशन. तुम्ही जी प्रोसेस परफॉर्म करणार आहे, फ्रूट ईस्ट ग्रो करणार आहे, अल्कोहोल मिळवणार आहे, ती प्रोसेस ही स्पेसिफिक कंडिशनला, स्पेसिफिक कंडिशन मीन्स ऍट स्पेसिफिक टेम्परेचर अँड ऍट स्पेसिफिक पीएच ती परफॉर्म केली पाहिजे. At the same time, he also observed that alcohol producers grow in acidic environment and acid producers grow in neutral environment. एखादा अल्कोहोल प्रोड्युसिंग बॅक्टेरिया असेल तर त्याला ऍसिडिक एन्व्हायरमेंट लागतं आणि ऍसिड प्रोड्युसर्स असतील तर त्याला न्यूट्रल कंडिशन लागतात. ऍट द सेम टाइम ही ऑल्सो discover a role of anaerobic bacteria. He was the person who described anaerobic bacteria. What is anaerobic? Anaerobic means organisms which do not require oxygen for the growth. All of you know methanogenic bacteria which produce biogas. Biogas मध्ये यांचा खूप मोठा रोल आहे. तर हे अनएरोबिक बॅक्टेरिया त्यांनी पहिल्यांदा डिस्क्राइब केले while studying the butyric acid fermenter. So these are the different studies related to the fermentation and pasteurization. त्या पूर्ण डिस्कवरी मध्ये त्यांनी दोन कन्सेप्ट एक्सप्लेन केले. एक तर पाश्चरायझेशन, दॅट इज हीटिंग ऑफ फ्रूट ज्यूस, हीटिंग ऑफ वाईन, हीटिंग ऑफ मिल्क एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट द प्रॉडक्ट. प्रॉडक्टचं स्पॉइलेज होऊ नये, प्रॉडक्ट मध्ये कंटॅमिनेशन येऊ नये, त्यासाठी ही प्रोसेस त्यांनी फर्स्टली डिस्क्राइब केली आणि त्याला नाव दिलं पाश्चरायझेशन. पाश्चरायझेशन इज सिम्पली हीटिंग. आणि दुसरं काय तर ही डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. हे सगळं जे होतं वाईन प्रोडक्शन, ही प्रोसेस म्हणजे फर्मेंटेशन आहे आणि त्याच्या काही कंडिशन्स आहेत, त्या कंडिशन त्यांनी एक्सप्लेन केल्या. सो दिस इज द फर्स्ट रिमार्केबल कंट्रीब्युशन ऑफ द लुई पाश्चर in the duration of 1856 to 1857. Now second contribution is as we studied spontaneous generation. First part of the topic, I think hope you remembered that point, controversy over spontaneous generation. त्याच्यात शेवटचा जो सायंटिस्ट होता तो लुई पाश्चर. लुई पाश्चर वॉज द पर्सन हू गिव्स फायनल ब्लो टू द स्पॉन्टेनियस जनरेशन. त्यांनी स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिस्प्रूव्ह केलं आणि बायोजेनेसिस प्रूफ केलं. हे त्याचं दुसरं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. ही वॉज द पर्सन हू गिव्स फायनल कन्क्लुजन ऑन द
controversy over the spontaneous generation, and he disproved the theory of spontaneous generation in 1864. So that is the second contribution of Louis Pasteur. Third contribution is in case in this French economy was the second most important industry which on which French economy was based, and that is silk industries. In 1865, that silk industries are facing the problem of diseased unhealthy silk. 1865 मध्ये थोडंसं सिल्क प्रॉपर मिळत नव्हतं त्या इंडस्ट्रीला, अँड दे आर नॉट नोईंग व्हॉट इज द रिझन. त्यांना ते कळे ना की हे सिल्क चांगलं का येत नाही, चांगलं का तयार होत नाही. ऑल ऑफ यू नो द प्रोसेस ऑफ सिल्कवर्म. सिल्क तयार करायची प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे. सिल्कवर्म ग्रो केले जातात आणि त्यांचा जो ककून असतो त्याच्यातून सिल्क काढून घेतलं जातं. ह्या प्रोसेसमध्ये ड्युरिंग दॅट पर्टिक्युलर 1865 त्या पिरियडमध्ये थोडं सिल्कची क्वालिटी ढासळायला लागलेली. सिल्क चांगल्या पद्धतीचं मिळत नव्हतं. व्हॉट इज द रिझन? नो वन वॉज नोन. नो, ऑल आर अननोन अबाउट द रिझन. सो दॅट प्रॉब्लेम वॉज अगेन गिव्हन टू द लुई पाश्चर. हा प्रॉब्लेम परत लुई पाश्चरला दिला, अँड लुई पाश्चर स्टार्ट टू वर्क ऑन द that silk and problem of the silk industry, why the silk is of not getting good quality. So while he was studying, he observed that the silkworms used, तिथे जे silkworm वापरले जायचे, they are diseased, and the disease was Pebrand disease. So he studied Pebrand disease of the silkworm. This is the particular protozoan disease. प्रोटोझोआने होणारा हा डिसीज आहे, पेब्रँड डिसीज ऑफ द सिल्कवर्म. सो ही स्टडीड दॅट पेब्रँड डिसीज ऑफ द सिल्कवर्म अँड केम टू द कन्क्लुजन. त्यांनी एक कन्क्लुजन दिलं की दिस इन्फेक्शन कॅन बी कंट्रोल. तुम्हाला चांगलं हे पाहिजे असेल, सिल्क पाहिजे असेल, तर हे इन्फेक्शन, पेब्रँड डिसीजचं जे इन्फेक्शन होतंय सिल्कवर्मला, इट कॅन बी कंट्रोल्ड बाय सिलेक्टिंग हेल्दी कॅटरपिलर्स और वर्म्स फ्री ऑफ द पॅरासाइट. तुम्ही जर त्याच्या एग्स जे वापरणार आहे किंवा त्याचे जे वर्म्स वापरणार आहे तेच जर हेल्दी वापरले तर तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीचं सिल्कवर्मला डिसीज होत नाही आणि विल गेट द proper silk, healthy silk. So that is the another type of study performed by the Louis Pasteur. Later on, he had got interest in the diseases. त्यांनी जेव्हा पेब्रँड डिसीज स्टडी केला तेव्हा त्याचा थोडासा इंटरेस्ट डिसीजेसमध्ये त्यांनी वर्क करायला सुरुवात केली. बिकॉज ॲट दॅट टाइम त्यावेळेला असं म्हटलं जायचं की डिसीजेस हे त्याच्या कर्मामुळे होतात एखाद्या व्यक्तीच्या. वॉट इज द एक्झॅक्ट रिझन बिहाइंड डिसीज वॉज नॉट नोन टू एनीबडी. कुणालाच माहिती नव्हतं की डिसीज कशामुळे होतात. त्यावेळेला त्यांनी हे थेरी एक्सप्लेन केली, जर्म थेरी ऑफ द डिसीजेस. जर्म थेरी म्हणजे डिसीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स. हे पहिलं सांगणारा व्यक्ती म्हणजे लुई पाश्चर. लुई पाश्चर वॉज द फर्स्ट पर्सन हू डिस्क्राइब दॅट डिसीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स. बिफोर दॅट ऑल आर रॉंग. त्याच्या आधी थोडंसं काय व्हायचं की हे डिसीजेस हे त्या व्यक्तीच्या पापामुळे झाले किंवा त्याचं एक्झॅक्ट रिझन कुणालाच माहिती नव्हतं. त्या काळात इन 1865ला त्यांनी पहिला कन्सेप्ट एक्सप्लेन केला, पहिली थेरी एक्सप्लेन केली. त्याला नाव दिलं जर्म थेरी ऑफ डिसीजेस. त्याला दाखवून द्यायचं होतं की डिसीजेस हे जर्म्समुळे होतात, डिसीजेस हे मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळे होतात. फॉर दॅट रिझन ही स्टार्ट टू स्टडी इन हिज लॅबोरेटरी. त्यांनी त्याच्या लॅबमध्ये काम करायला सुरुवात केली. फॉर हिज स्टडी ही युज्ड चिकन कॉलरा. त्यांनी कुठला डिसीज स्टडी करायला? चिकन कॉलरा. ही वॉन्ट टू शो दॅट दिस चिकन कॉलरा डिसीज इज कॉज ड्यू टू अन ऑर्गॅनिझम बॅसिलस कॉलरी. चिकन cholera bacillus are the microorganisms which is the reason behind the, or it is the cause behind the chicken cholera. हे त्याला दाखवायचं होतं की या बॅसिलसमुळे या चिकन्सना कॉलरा होतो. सो ही अरेंज द एक्सपेरिमेंट. ही प्रिपेअर द प्युअर कल्चर ऑफ द चिकन कॉलरा. चिकन कॉलरा बॅसिलसचं कल्चर तयार केलं लॅबमध्ये. ही इंजेक्टेड दॅट कल्चर इन टू द चिकन्स अँड ही फाउंड दॅट चिकन्स आर डेड. तिथं त्या लॅबमध्ये त्या चिकन्स त्याच्या डेथ झाली सगळ्यांची, आणि तो कन्फर्म झाला की चिकन कॉलरा हा डिसीज हा तिथल्या बॅक्टेरियामुळे झाला, त्यामुळे ह्या चिकन्स गेल्या. सो ही आफ्टर सम डेज, एक 8-10 दिवस थोडे मध्ये गेल्यानंतर, ही वॉन्ट टू शो दिस एक्सपेरिमेंट टू द पब्लिक. त्यांनी पब्लिक डेमॉन्स्ट्रेशन करायचं ठरवलं. काय सांगायचं होतं पब्लिकला? की चिकन्स ह्या
चिकन कॉलरा कोणामुळे होतो, तर मी तयार केलेल्या कल्चरमध्ये चिकन कॉलराचे मायक्रोब्स आहेत त्यांच्यामुळे डिसीज होतो, म्हणजे जर्म थेअरी ऑफ डिसीज ट्रू हे त्याला दाखवून द्यायचं होतं. बट ॲक्सिडेंटली व्हॉट हॅपन्स, दिस प्युअर कल्चर हे सगळं 8 दिवस त्याचे कल्चर तिथंच राहिलं लॅबमध्येच. आणि आफ्टर 8 to 10 days ही अरेंज द एक्सपेरिमेंट. ह्या ज्या चिकन्स होत्या की ज्या पहिल्यांदा इनॉक्युलेट केलेल्या, त्या चिकन्स त्यांनी ह्या ज्या एक सेट घेतला नवीन चिकनचा, प्युअर कल्चर ऑफ द चिकन कॉलरा बॅसिलस 8 days ओल्ड, 8 दिवसापूर्वी जे केलेलं होतं त्यांनी, जो पहिला एक्सपेरिमेंट केलेला त्यासाठी केलेलं कल्चर त्यांनी पब्लिक डेमॉन्स्ट्रेशनमध्ये वापरलं. ह्याच्यामध्ये इंजेक्ट केलं ते इंजेक्शन चिकन्समध्ये. आणि इथं मात्र सरप्रायझिंगली काय झालं, ह्या चिकन्स हेल्दी राहिल्या, देर इज नो डेथ. तिथे डेथ झाली नाही. मग असं का झालं, त्याला उलटं दाखवायचं होतं. त्याला दाखवायचं होतं की ह्या चिकन कॉलरा बॅसिलसमुळे चिकनमध्ये कॉलरा होतो आणि त्या डेथ होतं. पण असं झालं नाही. असं का झालं? सो ही स्टार्ट टू स्टडी. त्यांनी त्याचं काम करायला सुरुवात केली. अँड ही ऑब्झर्व दॅट ही हॅड यूज द कल्चर विच इज ओल्ड कल्चर इन द लॅबोरेटरी. लॅबमध्ये हे राहिलेलं कल्चर वापरलेलं आहे. आणि हे कल्चर असं जास्त दिवस लॅबमध्ये राहिलं तर देअर मे बी लॉस ऑफ डिसीज कॉझिंग प्रॉपर्टी. ही जी डिसीज कॉझिंग प्रॉपर्टी आहे ती लॉस होतीये आणि प्रोटेक्टिव्ह प्रॉपर्टी राहतीये. त्यामुळे हे चिकन्स डिसीज नाही झालेलं, तर ते आहे अशाच प्रोटेक्ट झालं. सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ ऍक्टिव्ह इम्युनायझेशन. ह्यालाच वॅक्सिन म्हणतात. हे काहीतरी वेगळं आहे. ही प्रॉपर्टी त्यांनी मग एक्सप्लेन केली की एखादा जर पॅथोजिन, एखादा डिसीज कॉझिंग ऑर्गॅनिझम स्टोअर करून ठेवलं लॅबमध्ये ठराविक कंडिशनला, ऍक्सिडेंटली त्याच्याकडून हा 8 दिवस राहिलेला. पण जर आपण आर्टिफिशियली ह्याला स्टोअर केलं तर दॅट पॅथोजिन इज कन्व्हर्टेड इन टू द प्रोटेक्टिव्ह वॅक्सिन. ह्याच्यामधली डिसीज कॉझिंग कपॅसिटी निघून जाते आणि हे प्रोटेक्टिव्ह होतं आणि त्याला आपण वॅक्सिन म्हणतो. सो दिस इज द इनिशिएशन ऑफ वॅक्सिन. हे वॅक्सिनची सुरुवात केलेली पाशाने. सो ही अरेंज द एक्सपेरिमेंट फॉर प्रूव्हिंग द वॅक्सिन. जी सुरुवात केलेली त्यांनी जर्म थेअरी ऑफ डिसीज सांगायला, आता त्यांनी हे काय केलं, एक्सपेरिमेंट कुठे वळवलं, ऍक्टिव्ह इम्युनायझेशनकडे. त्याला वॅक्सिन्स म्हणजे काय हे आता पब्लिकला सांगायचं होतं. त्यासाठी त्यांनी दुसरा एक्सपेरिमेंट केला. फॉर ए सेकंड एक्सपेरिमेंट त्यांनी काय केलं, 2 चिकनच्या बॅचेस घेतल्या. पहिली जी बॅच होती त्याच्यात इथे जे इनॉक्युलेट केलेल्या चिकन्स होत्या, ज्या हेल्दी राहिलेल्या, ज्यांचे त्याच्या म्हणण्यानुसार हे वॅक्सिन तयार झालं 8 days ओल्ड, ते वॅक्सिन दिलेले ह्या चिकन्स, हा सेट त्याने आपल्या एक्सपेरिमेंटसाठी घेतला. हा सेट होता तो ऑलरेडी इनॉक्युलेटेड चिकन्स, प्रिव्हियसली इनॉक्युलेटेड. यांच्यात ऑलरेडी इनॉक्युलेशन म्हणजे इंजेक्शन दिलेल्या होत्या पहिल्यांदाच आणि प्रोटेक्ट झालेल्या, म्हणजे यांना लस दिलेली थोडक्यात. आणि दुसऱ्या ज्या चिकन्स घेतल्या, चिकन्स प्रिव्हियसली नॉट इनॉक्युलेटेड, यांना कोणतंही इंजेक्शन आधी दिलं नव्हतं. देन बिहाइंड द पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ही start the experiment. For his experiment he used fresh virulent culture of the chicken cholera. आता इथं मात्र त्यांनी फ्रेश कल्चर घेतलं. व्हायरुलंट म्हणजे काय, ज्यांनी डिसीज होणार आहे त्याला व्हायरुलंट म्हणतात. ह्या सगळ्या टर्म्स आपण यथावकाश बघत जाणार आहे. आता फक्त लक्षात ठेवा, व्हायरुलंट म्हणजे डिसीज कॉझिंग. फ्रेश कल्चर घेतलं. हे जर कल्चर ओल्ड घेतलं तर ह्याचं व्हॅक्सिन होतं हे त्याच्या लक्षात आलेलं. सो ही यूज फ्रेश कल्चर and inoculated this fresh culture in these 2 chickens. कशा होत्या ह्या चिकन्स, फर्स्ट इज इनॉक्युलेटेड प्रिव्हियसली बाय हिज वॅक्सिन, आणि सेकंड सेट कसा होता, विच वॉज नॉट इनॉक्युलेटेड बाय एनी वॅक्सिन. देन ही ऑब्झर्व आफ्टर सम डेज, एक 7 दिवसांनी जेव्हा बघितलं तर हे ज्याला आधी वॅक्सिन होतं त्याच्यामध्ये फ्रेश व्हायरुलंट डिसीज कॉझिंग बॅक्टेरिया जरी इंजेक्ट केला तरी तिथे डेथ झाली नाही, रिमेन्स हेल्दी. इथं मात्र कोणतंही वॅक्सिन नव्हतं दिलं, त्यामुळं काय झालं, ऑल चिकन्स आर डाईड. सो दिस इज अ स्ट्रॉंग प्रूफ फॉर द वॅक्सिनेशन. ही वॅक्सिनेशनची पहिली घटना आहे की चिकनचा पहिला प्रयोग केला गेला लसीकरणाचा, आणि ही नेम्ड दॅट प्रोग्राम ॲज अ ॲक्टिव्ह इम्युनायझेशन. त्याला त्यांनी नाव दिलं ॲक्टिव्ह इम्युनायझेशन, म्हणजे लसीकरण किंवा वॅक्सिनेशन. या दोन्ही टर्म्स पाश्चरने दिल्यात, ॲक्टिव्ह इम्युनायझेशन अँड वॅक्सिनेशन. ह्या सगळ्या कन्सेप्ट आपण नंतर यथावकाश स्टडी करणार आहे मेडिकल मायक्रोबायोलॉजीच्या टॉपिकमध्ये, त्यामुळे आत्ता डिटेल जात नाही. पण ह्या टर्म्स लक्षात ठेवा. दिस इज अ फर्स्ट इव्हेंट टू डेमॉन्स्ट्रेट द ॲक्टिव्ह इम्युनायझेशन ऑर वॅक्सिनेशन. मग त्याला त्यात इंटरेस्ट निर्माण झाला की हे वॅक्सिन्स कशी तयार करायची,
हे त्याच्या जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा ही स्टार्ट टू डेव्हलप द वॅक्सिन्स अँड ही डेव्हलप सेकंड वॅक्सिन इन 1880. 1880 मध्ये त्यांनी हा डिस्क्राईब केले की ऍक्टिव्ह इम्युनायझेशन म्हणजे काय. वॅक्सिन तुम्ही एखादं कल्चर, एखादं डिसीज कॉझिंग ऑर्गॅनिझमचं कल्चर लॅबमध्ये प्रिझर्व केलं तर त्याच्यापासून आपल्याला वॅक्सिन तयार करता येतं. दॅट इज द प्रोसेस. ही आजही प्रोसेस फॉलो केली जाते. ही इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ वॅक्सिन. त्यांनी लस म्हणजे काय हे पहिल्यांदा सांगितलं. आणि इन 1881 लगेच एक वर्षाने त्यांनी अँथ्रॅक्स हा शिप आणि गोट म्हणजे शेळ्या आणि मेंढ्यांमधला रोग आहे त्याचं वॅक्सिन तयार केलं. ते वॅक्सिन तयार करण्यासाठीची मेथड काय वापरली त्यांनी, ते त्याच्यातले बॅक्टेरिया बॅसिलस कल्चर काढलं त्यांनी. शिप्स आणि गोट्सच्या नर्व्हस सिस्टीम, ज्या शिप्स आणि गोटला डिसीज झालाय अशांच्या नर्व्हस सिस्टीममधून स्पायनल फ्लुइड काढलं. त्याच्यात ते बॅक्टेरिया होते, ते बॅक्टेरिया त्यांनी प्युरिफाय केले लॅबमध्ये आणि दे ग्रोन दे विल अलाउड टू ग्रो ॲट 42 to 43 ला. त्यांनी थोडंसं हाय टेम्परेचरला, म्हणजे नॉर्मली आपण 37 ला ग्रो करतो बॅक्टेरिया, त्याने 42 to 43 रेज्ड टेम्परेचरला थोडेसे ग्रो केले. आणि त्याच्या लक्षात आलं की आता हे जे कल्चर ग्रो केले इट इज द वॅक्सिन. सो ही डेव्हलप अँथ्रॅक्स वॅक्सिन. लेटर ऑन ही ऑल्सो डेव्हलप द रेबीज वॅक्सिन. तुम्हाला रेबीज माहिती आहे, पिसाळलेल्या कुत्र्यापासून होतो त्याला आपण रेबीज म्हणतो. लुई पाश्चर डेव्हलप्ड रेबीज वॅक्सिन. आज जे वॅक्सिन आपण घेतो ते कुणी डेव्हलप केले, रेबीज वॅक्सिन. बट अनफॉर्च्युनेटली त्यावेळेला खूप मोठं त्यांनी डिस्कवरी केलेली वॅक्सिनची इन द 18th सेंचुरी. हा सगळा पिरियड आहे तो 1888च्या दरम्यानचा आहे. बट नो वन वॉज रेडी टू टेक द वॅक्सिन ऑफ दिस लुई पाश्चर. त्यावेळेला कोणीच तयार नव्हतं की वॅक्सिनचं, लुई पाश्चरचं वॅक्सिन आपल्या बॉडीवर ट्राय करायला. आणि त्याच वेळेला त्याचा जो एक स्वीपर होता लॅबमधला, त्याचा मुलगा 8 वर्षाचा मुलगा जोसेफ मिस्टर, ही वॉज बिटन बाय अ रॅबिड वोल्फ. त्याला एक कोल्हा चावला पिसाळलेला आणि ही आयतीच संधी पाश्चरला मिळाली. सो पाश्चर स्वीपर झाडूवाल्याचा मुलगा असल्यामुळे गरीब होता तो, त्याला जो तो पिसाळलेला कोल्हा चावलेला त्याच्यावर ट्रीटमेंट घ्यायला त्याच्याकडे पैसे नव्हते. मग लुई पाश्चरनी त्याला आपलं वॅक्सिन द्यायचं ठरवलं. सो लुई पाश्चर ट्रायड हिज वॅक्सिन ऑन 8 years बॉय जोसेफ मिस्टर हु वॉज बिटन बाय रॅबिड वोल्फ अँड फाउंड टू बी प्रोटेक्टेड. त्याला जेव्हा त्यांनी 10 दिवस कंटिन्युअस ते वॅक्सिन दिलं, रेबीजचं वॅक्सिन, तेव्हा लक्षात आलं की दॅट जोसेफ मिस्टर वॉज गेट प्रोटेक्टेड. त्याला रेबीज झाला नाही आणि तो प्रोटेक्ट झाला. दिस इज द फर्स्ट ट्रायल ऑफ वॅक्सिन ऑन द ह्युमन बॉडी. ह्युमन बॉडीवर केलेली पहिली ट्रायल आहे. सो दॅट इज अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्युशन. वॅक्सिन डेव्हलपमेंट ऑफ वॅक्सिन, active immunization is the contribution of Louis Pasteur. So these are number of different contributions of the Louis Pasteur. Let us have a quick recap. Here Louis Pasteur was the person who discovered pasteurization, process of fermentation, wine fermentation. It also explained the active immunization and vaccination. And he was the person who developed, who discovered anthrax vaccine, rabies vaccine, as well as cholera vaccine. So such a great person, we honor him always as a father of microbiology. So we will stop here, and in next lecture we will see the next person who gives great contribution to the science of microbiology. Thank you.